مسجد نبوی میں پاکستانی زائرین کی نعرے بازی، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء کو دیکھتے ہی آپس سے باہر چور چور اور غدار کے نعرے لگا دیے۔ شاہزین بگٹی پر حملہ کرنے والے ان کے بال بھی کھینچے۔ نون لیگی رہنما کہتے ہیں کہ مخصوص لوگوں نے مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا، اللہ انہیں ہدایت دے۔ پاکستانی حکمران باہر ملک ہو یا پاکستان، چور چور اور غدار کے نعروں کی گونج، مسجد نبوی میں نعرے اور کھینچا تانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مسجد نبوی پہنچے تو پاکستانیوں نے ان کا چور چور کے نعروں سے استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کے پاس شہریوں کا رش لگ گیا، لوگ حکومتی وفد کو چور چور کہتے رہے۔ مریم اورنگزیب چور چور غدار کے نعروں پر مسکراتی ہوئی آگے بڑھتی رہیں، جبکہ لوگ ان پر بھکاری بھکاری کے جملے کستے رہے۔ مسجد نبوی میں زائرین نے موقع دیکھتے ہی شاہزین بگٹی پر دھاوا بول دیا، بال کھینچے، غدار کہتے رہے۔ شاہزین بگٹی حملہ آور کے پیچھے بھاگے، تاہم وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سیکیورٹی اہلکار مہمان وفد کو بچاتے رہے۔ جب تک وزیر اعظم اور کابینہ ارکان موجود رہے، مسجد نبوی نعروں سے گونجتی رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ کمر چیمہ اور دوستو، آج جو ایک واقعہ ہے یہ بڑا دل خراش قسم کا واقعہ ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم سعودی عرب میں، کل آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ فائنینشیل لاس کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے، اور ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب اس چکر کے لیے گئے اور ساتھ میں کیبنٹ بھی لے کے گئے۔ لیکن ادھر کیا ہوا کہ مسجد، آج کل آپ کو پتا ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ رمضان سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور آج 27ویں رات ہے، اور ہماری اسلامی دنیا میں یا اسلامی مہینوں میں جو 27 رمضان ہے اسے نائٹ آف پاور کہا جاتا ہے، اس کو بڑی امپورٹنٹ رات کہا جاتا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جب پرائم منسٹر شہباز شریف کا ڈیلیگیشن وہاں پہ پہنچا اور سارے منسٹر علیحدہ علیحدہ وہاں پہنچے، تو انہوں نے چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دی اور بڑی بدتمیزی کی۔ ایک خاتون فیڈرل منسٹر جو کہ انفارمیشن منسٹر تھی، مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ایک اور منسٹر صاحب تھے، ان سے بڑی بدتمیزی کی اور کہا تم چور ہو، تم لوٹے ہو، تم یہ ہو۔ اب یہ جو نفرت انگیز سیاست عمران خان صاحب نے شروع کر دی ہے، اگر آپ لوگ اس سپیس پہ میرے ساتھ موجود تھے اور آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے میں کافی دیر سے ایک چیز کہہ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے تجزیے جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مطلب مجھے خود بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ جو میں پریڈکشن عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک جا رہی ہیں۔ سو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقسیم چاہتے ہیں، وہ جتنی نفرت پھیلائیں گے، جتنی تقسیم کریں گے، اتنی ان کو سیاست سوٹ کرتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں ایک سوال کروں کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کی کیا تربیت کی، آج پاکستان میں ایک بہت بڑی بحث یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ورکرز کی کیا تربیت کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو چور کہیں، ڈاکو کہیں، عدالتیں کیس جو ہے وہ نہیں بنا سکی، ان کے اوپر کیسز نہیں ہو سکے۔ عمران خان صاحب کی 3.5-4 سال پاور تھی، عمران خان نے اپنے سب سے فرسٹ دشمن کو خود سعودی لندن بھیج دیا علاج کے لیے، جبکہ ان کے اوپر جیل ہوئی ہے۔ مطلب ہی از کنوکٹڈ، وہاں سے جیل سے نکال دیا اور لندن بھیج دیا علاج کے لیے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میں جو ہے وہ ان کو سزائیں دینا چاہتا ہوں، یہ چور ہیں، یہ قوم کا پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں اور ان کے بچے باہر ہیں۔ جو عمران خان صاحب نیریٹو بنا رہے ہیں، مذہب کا استعمال کر رہے ہیں اور خود سارا ٹائم مذہبی سیاست کرتے ہیں۔ اس وقت مذہبی علماء انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں اور کہتے ہیں جی ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ آئے اس ملک کو جو ہے وہ ہم ترقی دیں گے، اور ادھر بھارت میں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈینز کو مائنڈ سیٹ پڑھیں یا جو انڈیا کے اندر، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور تھوڑی دیر رہتے ہیں، کہ عمران خان صاحب 5 سال اور رہتے ہیں، تو پاکستان کا گے، کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ سیاست میں
कोई प्लूरलिज्म पैदा कर सके, ना कोई डायलॉग पैदा कर सके, इंतहा पसंदी पैदा की, नफरत पैदा की, एक दूसरे के लिए बुग्ज पैदा किया, बाकी लोगों को जो है वो हकीर समझा और खुद जो है वो समझते हैं कि जो मैं समझता हूँ वो ठीक है। आज वो आर्मी चीफ को धमकियां देते हैं, वो वजीर आजम को धमकियां देते हैं, वो चीफ जस्टिस को धमकियां देते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहते हैं, और पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं है जो उनको पूछ सके कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया के ऊपर कीबोर्ड वॉरियर्स उनके साथ हैं। इसलिए ये एक्सट्रीमिज्म जो है, ये सियासत में, आपको मैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान में इससे पहले भी बड़े बुरे हालात रहे, ठीक है जी। और एक्सट्रीमिज्म 90s में भी रही, जब जो सियासी जमातें PMLN एंड पीपल्स पार्टी थी, इनकी लीडरशिप एक दूसरे को बड़ा बुरा भला और बहुत कुछ कहा करती थी। हम उस बहस में नहीं जाते, अब एक लंबी कहानी है उस सिलसिले में। लेकिन अगर आप इसको देखें कि आपका डेलीगेशन, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी सऊदी अरब में पैसा कमाने गए हुए हैं, अब इमरान खान, इसीलिए तो इमरान खान को पता है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो सऊदी अरब में, बाहर के मुल्कों में हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उनको वोट का हक दिलवाऊं। जब वो वोट का हक दिलवाऊंगा तो वो वोट मुझे देंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इलेक्शन जीतूं। कि 90-1 लाख शायद कहा जाता है कि पाकिस्तानी बाहर है, तो वो सारा शायद जो पाकिस्तानी है वो इमरान खान साहब को वोट देगा और वो इलेक्शन जीत जाएंगे अगला। इसके लिए उन्होंने सर तोड़ की बड़ी कोशिश की और कहा जनाब कि ये वो जो पाकिस्तानी जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान पैसा भेजता है, तो ये वोट क्यों नहीं डाल सकता, इसको बाहर हक दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि ये जो अभी हुकूमत है ये इस चीज़ को अनडू करेगी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारी तावीलात ढूंढते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये रहता है कि इमरान खान साहब, जो सऊदी हुकूमत है, सुनने में आया कि उन्होंने इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को जो है वो पकड़ा है और उनको जेलों में डाल रहे हैं, कुछ सजाएं दे रहे हैं, ताकि, क्योंकि उन्होंने मस्जिद नबवी का जो तकद्दुस पामाल किया है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को इसका पता है, लेकिन जिनको नहीं पता कि मस्जिद नबवी वो जगह है जहाँ पे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मदफून हैं, उनका रोज़ा मुबारक है। और मक्का के बाद जहाँ पे अल्लाह ताला का घर है मक्का में, उसके बाद मदीना की बड़ी वैल्यू है मुस्लिम दुनिया में। तो हम मुस्लिम दुनिया वाले जो मुसलमान हैं वो वहाँ पे जाते हैं, नबी पाक के रोज़े पे जाते हैं, सलाम पेश करते हैं वहाँ पे। और इमरान खान साहब के लोगों ने वहाँ पे सियासत करना शुरू कर दी, हुल्लड़बाजी करना शुरू कर दी, बदतमीजी की, लोगों को मारपीट की मस्जिद नबवी में। और कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के तो वो आदाब हैं कि यहाँ तो कहते हैं कि आपकी अपनी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मुझे खुद जो है वो शर्फ हासिल हुआ है मस्जिद नबवी जाने का। आज से 3-4 साल पहले मैं उम्रा के लिए वहाँ पे गया था, और मैं खुद उम्रा जो मस्जिद नबवी में गया हूँ, और मैंने वहाँ नवाफिल पढ़े हैं, मैंने सारा कुछ किया है। लेकिन कभी ये बदतमीजी नहीं हुआ करती थी, बड़े आराम से। बड़े सारे पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, इंडियंस, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन, पूरी दुनिया से मुसलमान आए हैं, लेकिन कोई कौम ऐसे नहीं करती जिस तरह हमारी कौम करती है। ना कभी इंडिया वाले अपने लोगों को गालियां देते हैं, ना बांग्लादेश वाले अपने लोगों को गालियां देते हैं, ना सूडान वाले अपने लोगों को गालियां देते हैं। ये हमारी लीडर, हमारे लोग ऐसे क्यों करते हैं? ये एक सवाल है। क्यों हमारे लोग बदतमीजी कर रहे हैं? क्यों हमारे लोग दुनिया में अपनी जगहंसाई करा रहे हैं? अगर हमारे लीडरान देखें, एक चोर है, डाकू है, ये अल्फाज कहने से क्या चीजें रुक जाएंगी? इससे नफरत फैलती है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो सारी लीडरशिप है, क्या उनको अदालतों ने चोर डाकूकार करार दिया है? क्या वो अदालतें उनको सजाएं दे के बैठी हुई हैं? यहाँ पे तो अदालतों के बारे में जितनी इज्जत की जाती है पाकिस्तान में, अब मैं उसके ऊपर क्या ही बात करूं, तो एक चीज है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी नफरत इमरान खान साहब ने सियासत में फैलाई है और तकसीम चाहते हैं, आप देखें कि इमरान खान साहब औरों के बच्चों को बड़ी तनकीद करते हैं, पर इमरान खान साहब के अपने बच्चे तो लंदन में, उनके 2 बेटे का हम सुनते हैं, हमारे मुआशरे में आता है कि औलाद जो होता है वो किसी शख्स का सबसे बड़ा असासा होता है। तो इमरान खान साहब की जो औलाद है वो तो लंदन में बैठी हुई है, इमरान खान साहब की एक्स वाइफ के हवाले से। अब नवाज शरीफ साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान के लीडर के लोग जाते हैं उनके घर के बाहर लंदन में एहतजाज करते हैं। जब नून लीग वाले उधर जाके इमरान खान साहब की साबिक अहलिया और इमरान खान साहब के बच्चों के घर के बाहर एहतजाज करते हैं, तो लोग कहते हैं देखो कितनी बुरी बात है। तो अब वो बदतमीजी एक दूसरे के होने की तरफ शुरू हो चुकी है। और अब आप देखें ना कि एक तरफ नवाज शरीफ के घर के बाहर होते हैं, एक तरफ इमरान खान की साबिका बीवी और जहां पे उनके बच्चे रहते हैं, उनके घरों के बाहर जो है वो नारे लगे, तो क्या एक जिंदगी रह गई? क्या ये किस तरह के लोग हैं?